नमस्कार। आज नवेम्बर 7 तारिख शुक्रवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु। आपण भल पाइबा स्वरूप लाइक शेयर और कमेंट करूँ। जदि आपण चैनल नुआ तेज सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ। प्रथम खबर, नुआपड़ा प्रचार कले मुख्यमंत्री। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कोबनारे बीजेपी प्रति जय ढोलकिया प्रचार करछंती। एही अवसर में से एक रोड शो करछंती। रोड शो रे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, बीजेपी सभापति मनमोहन सामंत, कलाहांडी सांसद बसंत पंडा उपस्थित थिले। चाषी प्रसंग उठाई बीजेडी को टार्गेट कर मुख्यमंत्री कहते आम सरकार आसवा मात्र 800 टंका सब्सिडी देइछि। एहार सुविधा राज्यर 17 लाख कृषकों को मिली। नुआपड़ा माटी निश्चय पद्म फुटे बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करछंती। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नुआपड़ा बीजेपी प्रार्थी प्रचार करछंती। निर्वाचन प्रचार पर हजार हजार बीजेपी समर्थक और कर्मी भिड़ जमीला। परवर्ती खबर, नुआपड़ा संबित पात्र रोड शो। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में गुरुवार दिन तमाम हेवीवेट नेता करथिले निर्वाचन प्रचार। कोमना ब्लॉक रे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रोड शो और साधारण सभा अनुष्ठित होता बेले नुआपड़ा ब्लॉक रे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्वाचन सभा और अन्य कार्यक्रम में सामिल होते। सेहीपरि पुरी सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुआपड़ा एनएसी रे रोड शो करथिले। संध्यारे शह शह दलीय कर्मी समर्थकों सह नुआपड़ा तेलीपड़ा स्थित शिव मंदिर ठारू शोभायात्रा बाहरी थिले। परवर्ती खबर, आज नुआपड़ा प्रचार करेंगे नवीन। आज द्वितीय थर नवीन नुआपड़ा प्रचार करेंगे। खरियार रोड और नुआपड़ा एनएसी रे रोड शो करिवार कार्यक्रम रही। एथिपाई बीजेडी नेता माने प्रस्तुति बैठक चलाइछन्ती। प्रार्थीपत्र दाखल पर एजाएं बड़ सभा होई नै। दलर अनेक विधायक डेरा पकाइछन्ती। कोमना सभाठारु जेपरि अधिक लोक जोगदेवे ता उपरे जोर दिया जाउछि। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र मोहन सरकार मिशन पावर 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गांव को रास्ता, पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोग लक्ष्य। एथिपाई आरंभ होगाकु जाउछि राज्य सरकार नुआ पदक्षेप मिशन पावर। एही कार्यक्रम मिशन मोड रे करा जिवो। एथिपाई संकल्प चिठा खुद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। सबु विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश खसड़ा प्रस्तुत करी समय सीमा भितर सारिबा को टार्गेट दिया जायछि। ओडिशार बहुत गांव को रास्ता संयोगीकरण होई परिनी एवं लक्ष लक्ष परिवार विद्युत संजोग वंचित अछंती। सेहीपरि बहुत गांव को पानीय जल पहुंची पारि नहीं बोली उल्लेख करछन्ते मुख्यमंत्री। आसंता 10 तारिख रे बैठक डाकिछन्ते मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर, ओसीएस प्रारंभिक परीक्षाफल प्रकाश। ओडिशा सिविल सर्विस ओसीएस प्रारंभिक परीक्षाफल गुरुवार प्रकाश पाई। ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी द्वारा परिचालित एही परीक्षा रे 2405 परीक्षार्थी कृतकार्य होइछन्ती। सेमानक मध्य 781 महिला प्रार्थी रहिछन्ती। कृतकार्य होइतिबा परीक्षार्थी माने ओसीएस मुख्य परीक्षा रे भाग नेबे। आसंता 2026 जनवरी शेष सप्ताह किंबा फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा मुख्य परीक्षा अनुष्ठित हेबो। खूब शीघ्र मुख्य परीक्षार तारीख ओपीएससी पक्षरु घोषणा करा जिवो। कृतकार्य होइतिबा परीक्षार्थी रोल नंबर ओपीएससी वेबसाइट www.opsc.gov.in रे उपलब्ध रही। परवर्ती खबर, राजधानी हेब नवकलेवर। भुवनेश्वर उपकंठर थिबा अनेक पंचायत रे किछि गाँ एबे सामिल हेबे बीएमसी रे। एने विचार विमर्श चलछि जहागुनी एबे बीएमसी स्तर रे तर्जमा करा जाउछि। पर समस्त तथ्य राज्य सरकार को प्रदान करिबो बीएमसी। एनी राज्य सरकार निर्देश आसवा पर वीडियो जरिया जिलापाल पक्ष प्रस्ताव आसी। भुवनेश्वर उपकंठर किछि पंचायत गाँ बीएमसी रे सामिल हेबो। एने अनेक गाँ निज निजर तथ्य बीएमसी को देइछन्ती। केतेक अंचल जोड़ी हेबो, मेंटेनेंस और सर्विस में केते खर्च हेबो ताहाकु नै एक बैठक हेबो। पर राज्य सरकार को सब तथ्य दिया जिवो। सेही भली भुवनेश्वर रे बढ़ुवा जनसंख्या को दृष्टि रे आगु को आहुरी नुआ 3 वार्ड प्रस्तुत करा जिवो। 2022 रे 3टी जोन को 6 जोन करबा पई सरकार को प्रस्ताव देइथिला बीएमसी। एहाकु अनुमोदन मध्ये मिलिछि। परवर्ती खबर, सालुर घाटी रे जळीगला ओएसआरटीसी बस। कोरापुट जिला आंध्र सीमांत सालुर घाटी रे गुरुवार सकाळे ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम ओएसआरटीसी बस निया लागि जळी जायछि। तेबे यात्री माने तुरंत बस रु ओल्हेइ पड़िबारु बड़ अघटन बर्ती जाइथिले। सूचना अनुसार आंध्र प्रदेश विजयनगरम ठारू गुरुवार भोर 5टा समय ओडिशार जयपुर अभिमुखे एही बसटी जाउतला। सालुर घाटी रे पहुंचबा बेले प्राय सकाळ 7:30 रे हठात बस रे निया लागि जाइथिला। खबर पाई सालुर अग्निशम विभाग और पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पहुंची निया को आयत्त करबा परे जानवाहन चलाचल स्वाभाविक होइतिला। परवर्ती खबर, ट्रैक रे पूर्वतट रेलपथर सुरक्षा बाड़। रेल सुरक्षा को वृद्धि करबा एवं ट्रेन गति को वृद्धि करबा पे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप पूर्वतट रेलपथ सुरक्षा बाड़ कार्य आरंभ करिछि। एही सुरक्षा पाई ईस्ट कोस्ट रेलवे एहार अधीन रे मोट 3133 ट्रैक किलोमीटर सुरक्षा बाड़ कार्य को मंजूर करिछि। जहार आनुमानिक प्रकल्पर मूल्य
ବର୍ତ୍ତମାନ 1061 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟି ଡିଭିଜନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ୱାଲଟିଆରେ ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅନଧିକୃତ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ଗୋରୁ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନାରାମ ଓ ମରିଙ୍ଗମଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯବାନ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତରଳାଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନାରାମ ଓ ମରିଙ୍ଗମଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଐତିହାସିକ 64.66% ଭୋଟ ଦାନ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବିହାର ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ 64.66% ଭୋଟ ହାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସୁଖବୀର ସିଂ ସାଧୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ଯୋଶୀ ମତଦାନ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ କୁମାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 45,341 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3.75 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇ-ରିକ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ଜର୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ କୌର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀଙ୍କୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ବିଶାଳ ଉପହାର। ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦାମୀ କାର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟାଟା ସିଏରାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଞ୍ଚ ଦିନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏସ୍ୟୁଭିର ସବୁଠାରୁ ଶାନଦାର ଭେରିଆଣ୍ଟ ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୁରଟର ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଢୋଲକିଆ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ସହ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହାତ ତିଆରି ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ଓଭାଲଷ୍ଟାରରେ ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚତୁର୍ଥ ଟି20ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ଏହି 5 ଟିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା 168 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 18.2 ଓଭରରେ 119 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଇସିସିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ କେବଳ 5ଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇସିସି ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ ଏବଂ ଆଇସିସି ଗୋଟିଏ ସହର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ମଉଳି ଯାଇଛି। କାବୁଲରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଲିବାନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।